So in the previous session, in the previous lecture, we have gone through these things: Python scripting language, basics of Python scripting, that is download and installation of Python IDLE. What do you mean by IDLE? IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. This is the tool software, the Python's official tool software, Python's interpreter. And not only just the interpreter, but the tool software using which we can write, edit our Python programs and can interpret. And if we are designing, developing large programs, then there in that case we can compile and execute them with the help of this Python IDLE tool software. Okay, चल ते सगळं डाउनलोड इन्स्टॉल ते सगळं आपण काल बघितलं. And apart from that, then we have seen how to design and develop Python script. ते कसं लिहायचं, त्याला एक्झिक्यूट काय करायचं, कसं करायचं, काही नाही, नुसतं लाईन बाय लाईन टाईप करा. टाईप केलं नाही की एंटर दाबा, एंटर दाबलं नाही की लगेच ते इंटरप्रेट होत आहे. एंटर, as soon as we press enter key, it interprets and gets executed. Okay, now some more ways, methodologies. As in the yesterday's session, we have seen a way methodology to write Python script. For that, just open the command prompt and enter into Python shell. Python shell मध्ये कसं एंटर करणार, त्यासाठी just give this Python command, enter, finish. We have entered into the Python shell and then give the Python script over here. जसं की आपण काल हे दिलो होतो, hello all. Just press enter key, it will execute that thing. Interpret होता है, लगे execute होता है. Now there are some more things, some more ways, methodologies to use this Python shell in scripting mode. Scripting mode मध्ये वगैरे त्याला वापरायचे अजून काही ways आहेत. See, another way to open and use Python shell is we can use the Python shell shortcut that has been provided through the Python interpreter installation. That we can find in our computer or laptop start menu. This we can find. चलो ते कुठं आहे, आपल्या स्टार्ट मेनू मध्ये. हा, इथनं स्टार्ट मेनू मधनं आपण कुठं, ऑल प्रोग्राम्स अँड देयर इन द पायथॉन्स फोल्डर इथं आहे बघा. पायथॉन हे न्यू फोल्डर काल इन्स्टॉल केलेलं 3.12, तिथं आपल्याला हे पायथॉन शेल सापडते बघा. पायथॉन 3.12 64 बिट. अँड यू कॅन ओपन दिस थिंग अँड फ्रॉम हियर यू कॅन राईट कमांड. काय वेगळं ओपन झालं का, नीट बघितलं तर ते आपली कमांड प्रॉम्प्टच ओपन दिलाय त्यांनी आणि पायथॉन शेल मध्ये एंटर करून दिलाय. अरे मग नवीन काय, उगाच हे काय तर वेगळं नवीन म्हणून दिलाय. नाही, दिस इज नॉट ॲट ऑल न्यू. येस, डेफिनेटली दिस इज नॉट न्यू. अँड यू कॅन डायरेक्टली ते कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू आपण पायथॉन कमांड देऊन शेल मध्ये गेलं काय, किंवा ह्यांच्या शॉर्टकट थ्रू दिलं काय, एकच आहे. हो, आणि इट इज गिव्हिंग अस द सेम रिझल्ट, सेम आउटपुट. वेलकम टू पायथॉन, किंवा थांबा, वेलकम टू पायथॉन नाही, गुड इव्हनिंग म्हणून देऊ, सिंपल. Another thing that I have discussed in the yesterday's lecture, that is Python considers single and double inverted comma as one and the same thing. Not only Python, actually this is the methodology from scripting language. Almost all scripting language make use of single and double inverted comma as one and the same thing. HTML markup मध्ये असंच आहे, CSS cascading style sheet मध्ये त्याच्यात तसंच आहे, JavaScript मध्ये डेफिनेटली आहे. ते मार्कअप आणि कॅस्केडिंग स्टाईल शीट सोडा, पण जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे, पायथॉन पण स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे. ते दोन्ही मध्ये डबल इन्व्हर्टेड कॉमा, सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा, वन अँड द सेम थिंग. ओके, त्यामुळे बघा, सिंगल मध्ये द्या, डबल मध्ये द्या, ते स्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर करताय प्रिंट व्हायला. फिनिश. काय नवीन आहे मग यात, परत काय याच्यात नवीन आहे, काहीच नाही. नथिंग्स न्यू ओव्हर हियर. So this I will just copy paste it over here in our notes file. And next thing from this one is, चलो अजून एक प्रकार आहे, अजून एक काय, तर one more way using which we can write Python script, that is Python's IDLE. Yes, we can use it. आता IDLE मधनं इन्स्टॉलेशन केलेल्यातनं तर शेल ओपन केलं, पण त्यांनी शेल म्हणजे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करून दिला. पण त्याच्याऐवजी हे बघा, इन्स्टेड ऑफ दॅट वी कॅन यूज दिस वन ऑल्सो. Third thing, that is one more way to write Python script is using the Python's IDLE, that too got installed with the Python's interpreter installation. We can find Python IDLE in the start menu where the Python's directory and its shell resides. चलो कुठं आणि काय, तर इथं आपण ते देऊ, ते म्हणजे एक्झाम्पल मध्ये ते दाखवू. फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, ऑल ऍप्लिकेशन्स, Python folder,
and here you will find that IDLE Python 3.1 to 64 bit. आणि ह्याला ओपन करा. हे काय ओपन होत आहे आता? इथं बघा, इथं काय ओपन होत आहे? कुठं गेला? हा, सी दिस ओपन्स IDLE शेल. IDLE शेल मध्ये. आणि जर बघितलं ना, हे आपलं कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये जे शेल आहे तेच आहे रे, तेच आहे, तेच आहे. फक्त त्याला एक वेगळं लुक अँड फील दिले त्यांनी, बास. ब्लॅक स्क्रीन, ब्लॅक बॅकग्राऊंडच्या ऐवजी त्याच्याऐवजी व्हाईट स्क्रीन दिलाय. आणि बाकी इथं कलर पॅटर्न्स वापरले, प्रिंट वगैरे इनबिल्ट फंक्शनला. आणि हे असं हे इंटेलिजन्स आणि हे आपल्याला सांगताय की बाबा काय वापरतो काय नाही. इनबिल्ट गोष्टी वापरताना त्याचे मिनिंग्स दाखवत आहे. प्रिंट्स द व्हॅल्यू टू अ स्ट्रीम और टू सिस्टीम डॉट std आउट बाय डिफॉल्ट. म्हणजे सिस्टीम आउटपुट स्क्रीनवर प्रिंट करतात. झालं एवढंच. हा, बघायला गेलं तर ते कमांड प्रॉम्प्ट वापरा, हे वापरा, एकच आहे, सेमच होत आहे. हा, पण हे कसं जरा दिसायला व्यवस्थित दिसतंय. कुठं काय ओपन झालंय क्लोज झालंय ते त्यांनी हायलाइट करताय. कलर पॅटर्न्स वेगळे वापरलाय, आपल्याला बघताना वेगळं छान इंटरेस्टिंग पण वाटतं. झालं, आपण हेच वापरणार. पण बाकी एक्झिक्युशन तसंच व्हायलंय बघा. सेम, सिंगल डबल इन्व्हर्टेड कॉमा सेम. वेलकम टू पायथॉन्स IDLE असं दे वाटलं. फुल स्टॉप, सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोज. यो बो, इथं पण सिंगल इन्व्हर्टेड आहे, तिथं पण आहे. घोळ झालं की बे. यांनी काय करायलाय, हे इथलं सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा ओपन केलेलं क्लोज करायलाय. हे बी तसं नकोय. मग महिला डबल इन्व्हर्टेड मध्ये ते द्या. आता आता हे चाललंय बघ, डबल इन्व्हर्टेडच्या आत सिंगल हे चालतं. तो सिंगलच्या आत सिंगल म्हणले आतलं सिंगल आतलं पकडत नाही, ते ओपन झालेलं क्लोज सब झालाय, पुढचं वाऱ्यावर गेला असं झालं आहे की नाही. तसं उन्हीमून हे दिलंय. आता हे बघा रन पण व्हायला फिनिश. दिस इज हाऊ वी कॅन यूज पायथॉन इन व्हेरियस डिफरंट वेज. ओके, चल. मग याच्यावर ना आता काय बघा, हे ॲरो दाखवायचं बंद केला, कारण ते तिथं ह्याच्या आत आहे नाही का, इथं स्क्रीन मध्ये ते कॉपीज होत नाहीत. कोड कॉपी होत आहे, हे होत नाही, म्हणून ते मी मॅन्युअली टाईप केलं. एनिवेज, point is using these 1 2 3 different ways we can write Python script. आता याच्या पुढचं हे जे पायथॉन स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आहेत त्याची एक्झिक्युशन प्रोसेस एक शॉर्ट मध्ये इथं दाखवतोय बघा. Script or program execution process. See what happens when we write a Python code or Python script source code. It is given to Python interpreter. Now the point is within the Python interpreter it has what compiler in it. हे आपण काल परवा म्हणजे प्रीवियस लेक्चर मध्ये पण बोललो. पायथॉन इंटरप्रिटर असं डिझाइन डेव्हलप केलं की त्याच्या इंटरप्रिटरच्या कंपायलर सुद्धा आहे. आणि त्यामुळे मग काय होतंय, दॅट इज वाय पायथॉन लँग्वेज इज कॉल्ड और नोन एज interpreter based scripting language, and also at the same time it is called or known as compiler based programming language. त्यामुळे Python is programming scripting. At the same time this language is known to be as both programming as well as scripting language. म्हणून मग त्याला प्रोग्राम्स लिहिण्यासाठी पण वापरता येत आहे आणि स्क्रिप्ट्स लिहिण्यासाठी पण वापरता येत आहे. असं आहे ही पायथॉन लँग्वेज. ओके, मग आता इथं आपण हेचा वापर करतोय इंटरप्रिटरचा, आणि त्या इंटरप्रिटरच्या आतच त्याचं कंपायलर असल्यामुळं त्यामुळेच हे सगळं आपल्याला असं गोष्टी मिळतात. आणि मग ते मिळाले म्हणजे त्याच्या थ्रू प्रोग्राम कंपाईल होऊन बाईट कोड तयार होतो. व्हॉट इज दिस बाईट कोड? इट इज जस्ट लाईक theoretically it is just like the bytecode that we have learned or that we have seen or you might see in future, that is in Java language. Java compiler असंच करताय, प्रोग्राम कंपाईल करून त्याचं बाईट कोड तयार करताय. व्हॉट इज दिस बाईट कोड? इट इज कन्सिडर्ड टू बी ॲज अन इंटरमिडिएट लँग्वेज कोड. म्हणजे आपला हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं बायनरी मध्ये डायरेक्ट लगेच कन्वर्ट होत नाही, मग स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होत आहे. ते होताना अगोदर ते इंटरमिडिएट एक मिडल लेवल मध्ये कन्वर्ट होत आहे, मग तिथनं बायनरी मशीन लेवल मध्ये कन्वर्ट होऊन ती बायनरी मशीन लेवलची लँग्वेज ते एक्झिक्यूट होत असतात. बरोबर ना? तर तसंच इथं होत आहे. सोर्स कोड पायथॉन इंटरप्रिटरला दिला, इंटरप्रिटरच्या आत कंपायलर आहे पायथॉन वाल्यांचं, त्यांनी त्याच्या थ्रू बाईट कोड बनवतात. ते बाईट कोड जसं जावाची व्हर्च्युअल मशीन यूज होती तसं पायथॉनची पण व्हर्च्युअल मशीन म्हणून तसंच नाव दिलंय त्यांनी. जावाने जसं नाव दिलंय सेम तसं नाव दिलंय. आणि मग त्या व्हर्च्युअल मशीन थ्रू आपलं कोड बायनरी मध्ये कन्वर्ट होत आहे. कन्वर्ट होताना काय युजरचे इनपुट्स आहे, काय लायब्ररी मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल फाईल्स, काय आपण तिथं
हेडर फाईल वगैरे जसं सी मध्ये घ्यायचो तसं इथं हेडरच्या ऐवजी त्याला मॉड्यूल्स म्हणतो. मॉड्यूल्स लायब्ररीज वगैरे काय वापरतोय तर ते अटॅच होतात, ते त्यांनी घेत आहे आणि ते घेऊन मग प्रोग्राम कोड आपला एक्झिक्यूट करून आपल्याला आपलं रिझल्ट आउटपुट मिळतं. फिनिश. कळालं का? ओके, फिनिश. डायग्रामॅटिकली दाखवलंय, त्याचं काय थेरी डिस्क्रिप्शन वगैरे दिलेलं नाही, बट द पॉइंट इज दिस इज हाऊ इट वर्क्स. नाव विल स्टार्ट विथ पायथॉन प्रोग्रामिंग. आणि पायथॉन प्रोग्रामिंग कसं आणि काय, चलो ते आपण इथं बघू. आणि प्रोग्रामिंग कसं आणि काय म्हणल्यावर काय होतंय, कसं होतंय. So next, that is now we'll start with our next new chapter, Python programming. आता हे चॅप्टर म्हणजे काय, ह्याच्यात काय तर आता सगळ्यात मेन गोष्ट, हे चॅप्टर म्हणजे आता वेगळं नवीन चॅप्टर असं बघायला गेलं तर नाही आहे. तर मग काय न्यू चॅप्टर नाही आहे तर काय एक्झॅक्टली, तर इथं आपण जसं पायथॉन स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग बघितलं, वेर वी कॅन डायरेक्टली टाईप सिंगल लाईन ऑफ कोड अँड देन डायरेक्टली आपण प्रेसिंग एंटर की इट विल एक्झिक्यूट दॅट कोड. पण असं नाही, असं एक लाईनचं कोड काय शिकणार आहे आपण, एक लाईनचं स्क्रिप्ट नाही. तर मग आपण नाव वी आर गोइंग टू लर्न टू क्रिएट a big program having 2, 4, 5, 10, 100,000 lakhs of lines of code in it. आणि मग ते तसं सगळं डिझाईन डेव्हलप करायचं म्हणल्यावर त्यासाठी फॉर दॅट what is the requirement, for that we need to now go through the Python programming mode, and to work in Python programming mode we need to create Python program files. चलो all together how to do this thing and what are the things that can be done over here, ते सगळं कसं आणि काय, चलो ते बघू. आणि त्यासाठी फॉर दॅट what are the things, फॉर दॅट प्रोग्रामिंग मोड म्हणजे ऍक्च्युली दोन्ही एकच आहे, पण इथं आता सेपरेट पायथॉन प्रोग्राम फाइल्स बनवणार. कसं बनवणार काय, सी स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग दॅट वी हॅव जस्ट सीन. याच्यात काय होतं, यात काय झालं, पायथॉन युजेस द शेल फॉर प्रोग्रामिंग. Using the Python shell, we write and work on Python scripts in script mode programming. Whenever we write any Python script, it invokes Python's interpreter and executes the script, resulting in the generation of output in the interactive mode. याला इंटरॅक्टिव्ह प्रोग्रामिंग पण म्हणतात. पायथॉन शेलच्या थ्रू जेव्हा आपण लिहितो डायरेक्टली ते इंटरॅक्ट होत आहे. इंटरॅक्ट कसं होत आहे, डायरेक्टली लाईन बाय लाईन कोड आपल्याला एक्झिक्यूट करत देत आहे. ओके, कसं करताय, शेलमध्ये टाईप केला आणि एंटर प्रेस केलं की लगे पायथॉन इंटरप्रिटर कॉल होतो, तो इंटरप्रिटर ऍक्टिव्हेट होतो, तो इंटरप्रिटर इन्वोक होतो आणि इन्वोक होऊन ऍक्टिव्हेट होऊन एक्झिक्यूट करताय, रिझल्ट आउटपुट देत आहे, संपलं. बट सी इन्वोकिंग द इंटरप्रिटर विथ अ स्क्रिप्ट parameter begins execution of the script and continues until the script is finished. हे लगेच स्क्रिप्ट त्याला मिळाली की ते स्क्रिप्ट एंटर दाबलं की ते स्क्रिप्ट रीड करायला लागतं ऍक्टिव्हेट होऊन, आणि ते स्क्रिप्ट संपलं की त्यांनी पण डिऍक्टिव्हेट होत आहे, ते तिथं मग थांबताय, एक्झिक्यूट करून आउटपुट देऊन थांबताय. व्हेन द स्क्रिप्ट इज फिनिश्ड द इंटरप्रिटर इज नो लॉंगर ऍक्टिव्ह. स्क्रिप्ट संपलं, इंटरप्रिटर लगेच ऍक्टिव्ह मोड मधनं मग तो पॅसिव्ह मोडला जातो. असलं सगळं काय, हे सगळं काय ते आता बघितलेलं काल आणि आता आपण बघितलेलं तेवढं सिंगल लाईनचे कोड, तर ते काय कामाचं नाही. मग काय, नाउ विल सी हाऊ टू राईट एंटायर प्रोग्राम ऑल टुगेदर टू सेव्ह दॅट प्रोग्राम फाईल अँड देन एक्झिक्यूट इट. ते सगळं कसं करणार, तर त्यासाठी काय, सी फॉर दॅट नाउ विल गो थ्रू आवर फर्स्ट प्रोग्राम अँड दॅट इज सी. Let us write a Python script in a Python's program file. This file can be created using any text editing tool software, and then just save this Python script file with the extension .py. .py हे पायथॉनच्या फाईलचं एक्सटेन्शन, आणि जेव्हा असं फाईल कुठलंही साधं सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग टूल म्हणजे आपलं नोटपॅड घेतलात किंवा VS कोड घेतलात, काही घेतलात चालतंय, पण त्याच्यात तू प्रोग्राम लिहिलेली मग ती फाईल .py या एक्सटेन्शननी सेव्ह करायचं. त्याला नाव मिनिंगफुल नेम द्या, त्याचं एक्सटेन्शन .py द्या. टू राईट पायथॉन मॉड्यूल्स ऑर प्रोग्राम्स, मॉड्यूल पण लिहिता येतात हो, त्यालाच प्रोग्राम्स पण म्हणतात हो. We are going to use Python's IDLE, Integrated Development and Learning Environment, which we installed on our machine during the installation of Python interpreter. Already installed झालंय हो.
See, open the Python ideally from start menu and select the new file menu option that is present in the file menu bar. This will open a new Python file and here we can write our Python program. Finish. एवढं सिंपल आहे. म्हणजे काय आयडियली ते तो ऑलरेडी आपण ओपन केलं होतं बघाशी तेच ओपन केलंय. Go into file menu and then select this menu option, new file. This will create a Python program file and now here we can write our program. ते म्हणजे काय मल्टिपल लाईन्स ऑफ कोड. कसं हॅलो ऑल एंटर दाबलंय हो एक्झिक्यूट झालेलं आहे नाही असं कसं काय हे प्रोग्रामिंग मोड. गुड इव्हनिंग. काय झालं डबल सिंगल 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 हा सिंगल इनोटेड कॉमा सिंगल इन परत प्रिंट वेलकम टू द पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज फुल स्टॉप आणि मग प्रिंट this is our first Python program किंवा ह्यालाच मॉड्यूल पण म्हणतो. आपण पुढं पुढं अख्खं मोठं चॅप्टर बघणार आहे मॉड्यूलचं. पण मॉड्यूल म्हणजे काय असतात माहिती का पायथॉनची प्रत्येक एक प्रोग्राम फाईल each and every file itself is a module. म्हणजे मॉड्यूल इज जस्ट लाईक हेडर फाईल लायब्ररी फाईल. म्हणजे आपण जे आता फाईल बनवतोय हे एक हेडर फाईल बनल्यासारखं आहे. हा बघायला गेलं तर ही एक हेडर फाईलच बनल्यासारखं आहे. असं कसं काय आता ते तसंच आहे पायथॉन मध्ये. ते सगळं आपण मॉड्यूल्स चॅप्टर पुढे बघणार आहे सिलेबस मध्ये तेव्हा ते लक्षात येईल. For now we have given 1 2 3 4 5 different print functions using which these 5 statements 5 text will be printed on the output screen. But for that we need to run it and to run it before running it we need to save it. कुठं सेव्ह करायला आहे बाय डिफॉल्ट ऍप लोकल जिथं आपलं पायथॉन इन्स्टॉल झालंय बघा सी युजर सौरभ ऍप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पायथॉन पायथॉन 3.12 वर्जन प्रमाणे 312 तिथंच करायला आहे. हे तिथं नको तिथं आपलं इंटरप्रिटर डाउनलोड इन्स्टॉल झालंय ना नको तिथं नाही. त्यांच्या फोल्डर मध्ये कशाला काय काड्या करायला जातं परत काय चुकलं केलं त्यांच्या कुठल्या तर फाईलच्या नावाने आपण फाईल केलो क्रिएट ओव्हरराईट केलं काय तर गोदळलं कशाला डोक्याला ताप नको. तर त्याऐवजी आपण आपलं एक वेगळं फोल्डर बनवू. जर तुमच्याकडे फक्त सी ड्राईव्ह आहे तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त ते तुमच्या डॉक्युमेंट्स युजर फोल्डरच्या डॉक्युमेंट्सच्या तुम्ही नवीन तुमचे फोल्डर बनवून तिथं सेव्ह करा. किंवा जर डीई ड्राईव्ह आहे तर अतिउत्तम बेस्ट तेच आहे. त्यासाठी माझं एक फोल्डर बनवा जे मी ऑलरेडी बनवलंय 24 जानेवारी पायथॉन म्हणून फोल्डर आपलं त्याच्या आतमध्ये ते आपण पायथॉन इंटरप्रिटर डाउनलोड केलं होतं बघा काल परवा तिथंच सेव्ह करू. आणि काय 01 फर्स्ट प्रोग्राम हे असं दिलंय फर्स्ट प्रोग्राम 1 and just click on save button. This will save our program. इथं पाथ दाखवलंय e drive 24 January python 01 python program dot first program 1.py finish. Once we save this now next step is to run it. चलो ते सेव्ह केलं आपलं हे सोर्स कोड आपल्या नोट्स मध्ये आधी लिहून ठेवतो मी आणि मग ते रन कसं करायचं त्याचे स्टेप्स पण तिथं दाखवतो. हा हे बघा हे दिलंय just keep that code in our notes. हे बघा मी काय केलंय VS कोड मधनं कॉपी केलंय का हे असं आपल्याला फॉर्मॅटिंग ते मिळतंय ब्लॅक बॅकग्राऊंड आणि असं सगळं हायलाइट करून वर्ड्स मिळतात. इथं VS कोड मधनं मी करतोय. ओके त्यामुळे ते आपल्याला ते तसं दिसताना ते छान वाटतंय बघताना म्हणजे कुठं काय ओपन क्लोज झालंय नीट कळतंय. एनिवेज महत्वाची गोष्ट ते नाही आहे. महत्वाचं काय याला आता रन करणे. रन कसं करायचं सगळ्यात आधी सेव्ह तर केलंय ओके. नाव वी नीड टू रन इट and to run it what are the things save this program save this python module program with any meaningful name anywhere on a meaningful path. anywhere म्हणजे उगं कुठं पण नाही प्रॉपर फोल्डर वगैरे बनवून तिथं सेव्ह करा उगाच कुठं करू नका. in our laptop or computer but with extension .py. next we can run this python module directly from the python ideally by selecting the run module option present in the run menu option or by just pressing the F5 function key from our keyboard which will give us the output on python ideally shell. म्हणजेच काय इथनं रन करा काय
हे बघा रन मेनू मधनं जाऊन रन मॉड्यूल F5 बटन तेच दाखवलंय. आता ते कित्येक जणांच्या लॅपटॉपला ते F5 फंक्शन कीच्या ऐवजी मल्टीमीडिया असतं काय तर प्ले पॉज वगैरे असलं बटन असतंय. ते उघड डोक्याला ताप होत आहे. पण डोक्याला ताप पण आहे त्याच्यासाठी इथं खाली स्पेस बारच्या बाजूला फंक्शन की असतंय FN म्हणून ते बटन दाबून ते F5 दाबा रन होत आहे. आता माझ्याकडं मी फंक्शन मल्टीमीडिया की वापरत नाही, मी डायरेक्ट हेच वापरतो कारण आपल्याला ते कायम लागतंय कोडिंगला आणि खरं प्रोग्रामर ते तसंच वापरलं पाहिजे. मल्टीमीडिया की वापरतात काय जण जाऊन दे. महत्वाची गोष्ट आपण फंक्शन की F5 डायरेक्ट प्रेस करा रन होत आहे. आलंय बघा सगळं आलंय विषयच क्लोज. आणि रिस्टार्ट म्हणताय दरवेळेस पहिल्यांदा तर रन केलंय हो पहिल्यांदा रन केलं तरी रिस्टार्टच म्हणताय पण कुठली फाईल रन केलाय ते इथं दाखवत आहे पूर्ण पाथ. महत्वाची गोष्ट त्याचं रिझल्ट आउटपुट आलाय बघ फिनिश. असं सिंगल सिंगल लाईन स्क्रिप्ट लिहून इंटरॅक्टिव्ह मोड पेक्षा हे बेस्ट आहे, हे बेटर फिनिश. का लिहिलं आहे का कळालंय ऑनलाईन सुभाष? येस सर. का आला नाहीच उत्तर दिला नाही यातून ए झोल्या. So we can also use other tools that are available on the internet to write Python programs such as PyCharm, Anaconda, Jupyter, VS Code, etc., etc., etc. Note that while using any of these tools, we first need to explicitly install the Python ideally on our machine and then use these tools. ते आयडियली घेऊन डाउनलोड करून त्याला या टूल सॉफ्टवेअर सोबत कॉन्फिगर करूनच वापरावं लागतंय. व सांगितलं एवढं डोक्याला ताप करायला आयडियली दिलाय की सगळं छान आहे हेच वापरतो. साधा आपण बघितलो आणि 25-30 MB साईज आहे ते पायचाम वगैरे 600-800 MB साईज आहे त्याचं. परत ते डाउनलोड साईज तेवढा आहे 600 MB. इन्स्टॉल झालं तर ते GB मध्ये जागा खात आहे कशाला. पण तरी माझ्याकडे आहे मी दाखवणार आहे माझ्याकडे लॅपटॉप मध्ये मी ऑलरेडी ते डाउनलोड इन्स्टॉल केलंय ते दाखवतो मी पुढे दाखवणार आहे खूप नंतर दाखवणार आहे. त्याच्या आधी सध्याला आपण आपलं आयडियली जे आहे तेच वापरू. ओके चल याच्यावर हा बोल. पायथॉनचं इंटरप्रेटर डाउनलोड केलं पायचाम. ए बाबा नाही पायचाम ची त्यांची वेगळी वेबसाईट आहे तिथनं जाऊन डाउनलोड करावं लागतंय jetbrains.com वरनं. तिथनं पायचाम हा टूल तिथनं डाउनलोड करावं लागतंय आणि मग ते कम्युनिटी एडिशन घ्यायचं. प्रोफेशनल डेव्हलपरचं टूल जे आहे ते पैसे मागतात, कम्युनिटी वाला फ्री आहे. ते कम्युनिटी एडिशन कुठं दाखवी ना इथून योग प्राइसिंग बिझिंग पैसे लगेच मागायला सांगतोय कुठं कुठं किती किती काय काय एवढे पैसे घेत आहे. $250 म्हणे वा एका वर्षाला. दुसऱ्या वर्षापासून $200 म्हणे नको. तर बेस्ट वे इथनं डाउनलोडला जा तिथं हे बघा प्रोफेशनल टूल 30 डे फ्री ट्रायल आहे फक्त. मग सांगितलं हे घ्या कम्युनिटी एडिशन फ्री आहे कम्प्लीट. याला काय नाही फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स ठीक आहे. आम्हाला काय नको असं सिक्युरिटी वगैरे. हे कसं IT कंपनीज मध्ये वगैरे अरे त्यांना करोड रुपये देत आहे क्लायंट त्या करोड मधनं इथं $200-250 घालायला त्यांना काय जात आहे त्यांना परवडत नाही ते. कारण त्यांनी त्यांच्या क्लायंटसाठी जे डिझाईन डेव्हलप करतात कोड्स आणि ते क्लायंटचे जे काय डेटा आहे ते सेक्युअर ठेवावं लागतं. तर ते सेक्युरिटी सगळं ह्याच्यात त्यांनी असं फीचर्स दिलेले असतात. हे ओपन सोर्स आहे. ओपन सोर्स म्हणजे लगे कोण पण हॅक करताय असलं काय नसतंय. कोण हॅक बिक चुकून पण करणार नाही. कित्येक चांगले चांगले मोठमोठे कंपनी हे पण वापरतात फ्री वालच. गरजच नाही ना पैसे घालायची. पण त्याच्यात कसं काही असं ऑनलाईन आणि मल्टिपल क्लायंट मल्टिपल त्यांचे एम्प्लॉईज वर्क करण्यासाठी त्याचे टूल्स वगैरे त्याच्यात जरा सोपं दिलं मग ते वापरतात. अरे कित्येक मोठमोठे IT कंपनी तर स्वतःच टूल सॉफ्टवेअर डिझाईन डेव्हलप करून त्याच्या थ्रू वापरायला देतात. पण सगळे अल्टिमेटली एकच पायथॉन आयडियलीच मागं वापरत असते. ते काय अभिनव इथनं असं आपल्याला डाउनलोड करून इन्स्टॉल करून वापरावं लागतं. आयडियली सोबत आयडियलीच तेवढं येत आहे. याला डाउनलोड केलं की मग हे वेगळं आहे. साईज आहे साईज दाखवी की कुठं इथं आपल्या पायथॉन याच्यातच सेव्ह करू. ते बघ इथे 428 MB आहे. हट नको का माझ्याकडे आहे रे आजपासून आहे आपल्याकडे कशाला उगाच परत त्याला हे करायचं काहीच गरज नाही. नको
कॅन्सल केलंय, हा कॅन्सलच राहू सोडा, कशाला म्हणजे काय गरजच नाही. ओके, पॉइंट इज वेगळं डाउनलोड करून इन्स्टॉल करावं लागतं. चल मग आता बेसिक सिंटॅक्स मेथोडॉलॉजी पायथॉन मध्ये काय कसं सिंटॅक्स सिंटॅक्स काय फॉलो करताय पायथॉन. आता लक्षात घ्या, पायथॉन हे आपलं C++चं सिंटॅक्स मेथोडॉलॉजी बिलकुल फॉलो करत नाही. पायथॉनचं स्वतःचं वेगळंच सिंटॅक्स पॅटर्न आहे. एक तर स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे, दुसरं हे लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग आणि त्यांना रेफर जास्त करून सिंटॅक्स वगैरे तिथनं उचललेत त्यांनी. नो डाऊट C++ वापरून कन्सेप्ट C++चेच घेतलेत, पण त्याचं सिंटॅक्स मेथोडॉलॉजी आहे शेल स्क्रिप्टिंग. शेल स्क्रिप्टिंग म्हणजे लिनक्स आणि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमचे ते ऑपरेटिंग सिस्टीम कमांड शेल कमांड जे असतात त्याला मॅच करण्यासारखं तसं सिंटॅक्स मेथोडॉलॉजी आहे पायथॉनचं. सेकंड थिंग, पायथॉन स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे, इंटरप्रिटर त्यामुळे याचं सगळं सिंटॅक्स मेथोडॉलॉजी वेगळं आहे. जावा कसं कम्प्लीट प्युअर एक्झॅक्ट सेम सी प्रोग्रामिंग आणि C++च सिंटॅक्स फॉलो करतात. त्यामुळे पायथॉन मध्ये जावा मध्ये ते सिंटॅक्स मेथोडॉलॉजी शिकावं लागत नाही वेगळं, परत पायथॉन मध्ये शिकावं लागतंय. शिकायचं म्हणजे काय असं अवघड नाही आहे, सोपंच आहे. काय आहे चलो ते इथं बघू. त्यासाठी बेसिक सिंटॅक्स मेथोडॉलॉजी इन पायथॉन. पायथॉन काय सिंटॅक्स मेथड्स फॉलो करताय ते इथं दिलंय बघा. Python follows its own syntax methodology for writing programs. Python language has been derived from various programming and scripting languages. However, it has its own syntax or program writing methods that we shall learn here. याचं स्वतःच आहे. काय वेगळं आहे स्वतःचं वेगळं काय तर आता बघा, काही गोष्टी ते C++ वरनं उचललंय, काही त्याचं स्वतःच आहे. आयडेंटिफायर म्हणजे काय असतं आता, नेम्स नावं जी आपण देतो व्हेरिएबल, ऑब्जेक्ट, फंक्शन्स, मेथड्स यांना, तर ते सी मध्ये रूल्स होते काय, ते स्मॉल किंवा कॅपिटल लेटरनी आणि अंडरस्कोरनी नावाची सुरुवात चालते, डिजिटनी नावाची सुरुवात बिलकुल चालत नाही. अच्छा, नावाच्या आधीमध्ये कुठं एंडला कुठं डिजिट ते चालतंय, हे सगळं सीचं रूल. अंडरस्कोर सोडलं तर कुठलं स्पेशल कॅरेक्टर स्पेशल सिम्बॉल चालतच नाही नावामध्ये. हे सगळं सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं स्कूल, सगळं रूल तेच आहे. आता पायथॉन मध्ये बघा, a Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module, or any other object. An identifier starts with a letter capital A to capital Z or small a to small z or an underscore followed by 0 or more letters, underscores and digits 0 to 9. हे सगळं तिथं वापरताय हो. Python does not allow punctuation characters such as exclamation, at the rate symbol, dollar symbol, percentage, caret operator, ह्याला कॅरेट म्हणतात. त्यानंतर एम्पर्स अँड ॲस्टेरिक सिम्बॉल, मायनस, प्लस, डिव्हिजन किंवा फॉरवर्ड स्लॅश, इक्वल टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अबे हे चालत नाही. सी प्रोग्रामिंग सारखंच आहे बघा. आता काय नवीन होत आहे, सगळं सी सारखंच आहे हो. त्यामुळे त्याच्यावर एक्झाम्पल पण बघा. एक्झाम्पल कोणाचं काय तर स्टुडंटचा रोल नंबर सेव्ह करायचा आहे, कुणाचं नेम सेव्ह करायचं आहे, पाय ती आपली कॉन्स्टंट पाय फ्लोटिंग पॉईंट व्हॅल्यू, स्टुडंटचा ऍड्रेस, सब्जेक्ट 1 2 3 असं काय तर सब्जेक्टचे मार्क्स स्टोअर करायचे, एम्प्लॉई क्लास वगैरे डिफाईन करायचं आहे, स्टुडंट नाव आणि क्लास नेम, अंडरस्कोर नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. All such kind of things can be declared defined. Now Python has got some special built-in names, and for that Python follows its own naming convention methodology. What is that? See, here are naming conventions for Python identifiers. Python has its own built-in identifiers which follows naming conventions, which is as follows. चल, ते काय नेमिंग कन्व्हेन्शन. See, Python has its own built-in identifiers. Python has its own built-in identifiers which follows naming conventions which are as follows. आणि कुठले नेमिंग कन्व्हेन्शन काय रूल आहे हे बघा. क्लास नेम्स स्टार्ट विथ अन अप्पर केस लेटर. पायथॉनचे जेवढे पण इनबिल्ट क्लास आहे, क्लास ऑब्जेक्ट ओपी चे सगळे कन्सेप्ट C++ मध्ये शिकलो तसं पायथॉन मध्ये यांचे जे क्लासेस आहेत त्यांचे बिल्ट इन
ते सगळे कॅपिटल लेटरनी स्टार्ट होतात. ऑल अदर आयडेंटिफायर स्टार्ट विथ अ लोअर केस लेटर. क्लासची नावं सोडलं तर बाकी सगळं स्मॉल लेटर स्मॉल कॅरेक्टरनी चालू होतं. स्टार्टिंग अन आयडेंटिफायर विथ अ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर indicates that the identifier is private. जर आयडेंटिफायर ते नाव क्लासचं किंवा कुठलंही नाव अंडरस्कोरनी चालू झालं तर ते प्रायव्हेट. प्रायव्हेट म्हणजे काय आता प्रायव्हेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ऍक्सेस मॉडिफायर C++ मध्ये शिकलो तेच ते. पण ते प्रायव्हेट म्हणजे पूर्ण प्रायव्हेट नसतं, ते त्या प्रोग्रामसाठी प्रोग्राममध्ये तरी कोण पण त्याला वापरू शकताय. आणि त्या प्रोग्राममध्ये कोण पण वापरायचं म्हणलं ते प्रायव्हेट कसं झालं, प्रोग्रामच्या बाहेरच्यांना ते वापरायला मिळत नाही. दुसऱ्या प्रोग्राम्स मध्ये जर ह्याला इम्पोर्ट करून वापरायचं म्हणलं होत नाही. पण प्रोग्राम मध्ये पण दुसरे कोण वापरून क्लासच्या बाहेरच्यांना कुणाला ऍक्सेस द्यायचं नाही, क्लासच्या आतलेच लोक वापरावं. तर त्यासाठी स्टार्टिंग अँड आयडेंटिफायर विथ टू लीडिंग अंडरस्कोर्स इंडिकेट्स अ स्ट्रॉंगली प्रायव्हेट आयडेंटिफायर. जर दोनदा स्टार्टिंग इफ इट स्टार्ट्स विथ टू अंडरस्कोर्स देन इट इज स्ट्रॉंगली प्रायव्हेट. मग ते क्लासच्या बाहेर पण कुणी वापरू शकत नाही. If the identifier starts and also ends with two underscores, the identifier is a language defined special name. म्हणजे पायथॉन वाल्यांनी डिक्लेअर डिफाईन केलेली नाव आहे आणि त्याच्या थ्रू काही वेगळेच ऑपरेशन होतात. तर तशी नावं स्टार्टिंगला आणि एंडिंगला पुढं मागं दोन्हीकडं दोन दोन अंडरस्कोर देऊन त्यांनी डिक्लेअर डिफाईन केलं पायथॉन वाल्यांनी. आणि मग आपण दुसऱ्या कामासाठी वापरायचे नाही. ओके. त्या व्यतिरिक्त असे काही वर्ड्स असतात जे रिझर्वड असतात, जे आपण इतर कुठल्याही ठिकाणी इतर कुठल्या कामाला वापरू शकत नाही. त्याला काय म्हणायचं, रिझर्व वर्ड्स आर कॉल्ड ऑर नोन ॲज. व्हेरी गुड, फिनिश, लखन एक्झॅक्टली करेक्ट. सो कीवर्ड्स. चलो आता ते काय असतात कीवर्ड्स म्हणजे काय. कीवर्ड्स आर रिझर्वड वर्ड्स अँड वी कॅनॉट यूज देम ॲज अन आयडेंटिफायर or a variable or as any name of any object. These are the words to which some meaning is associated. All Python keywords contain lowercase letters only. म्हणजे त्याच्यात अंडरस्कोर डिजिट साइन सिम्बॉल तर कुठल्याच नावात चालत नाही, पण अंडरस्कोर चालतंय. पण पायथॉनचे जेवढे पण बिल्ट इन कीवर्ड्स आहेत ते कुठलेच त्यांच्यामध्ये अंडरस्कोर कॅपिटल लेटर किंवा डिजिट्स काहीच नाही, स्मॉल लेटर्सनीच आहेत. कुठले तर ते इथं पूर्ण लिस्ट दिलंय बघा. The following list shows Python keywords: and, exec, not, assert, finally, or, break, for, pass, class, from, print. प्रिंट कसं काय, प्रिंट तर मेथड आहे हो, पण पूर्वी तो कीवर्ड म्हणून होता, ते अजून पण लिहिलेत पण ते खरं आता कीवर्ड नाही, ते मेथड फंक्शनचं नाव आहे. कंटिन्यू, ग्लोबल, रेज, डेफ, इफ, रिटर्न, डेल, इम्पोर्ट, ट्राय, एल इफ. इथं एल्स इफ असे दोन कीवर्ड नाही आहे, एल इफ दोन्हीचं मिळून एक कॉम्बिनेशन आहे. काम तर एल्स इफच करताय पण कीवर्ड एकच आहे. इन, वाईल, एल्स, इज, विथ, अँड. अरे खूप आहे तसं खूप फुटात एवढंच की. एक्सेप्ट, लॅम्बडा, yield. These are some of the keywords. Apart from this, there are many more such keywords that are present in Python. हे सगळे कीवर्ड थ्रू वेगवेगळे ऑपरेशन. आता ते कुठलं कीवर्ड काय करतात ते इथं असं आता डायरेक्ट कसं सांगणार, एक 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 आपण जसं जसं सिलेबस मध्ये यूज करणार तेव्हा ते एक एक गोष्टी कळतील. ओके. चल मग याच्यावरनं पुढचं आलं ते म्हणजे लाईन अँड इंडेंटेशन. लाईन अँड इंडेंटेशन ही एक वेगळीच मेथडॉलॉजी आहे पायथॉन मध्ये. म्हणजे पायथॉन हे एक वेगळं सिंटॅक्स रूल फॉलो करताय. कशासाठी, ब्लॉक ऑफ कोड आणि एक 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 लाईन ऑफ कोड वगैरे लिहिण्यासाठी. ते सगळं कसं काय आपण सी प्रोग्रामिंगच्या कोड सोबत कंपेअर करत ते बघू. बट ऑल दिस थिंग्स विल सी इन आवर नेक्स्ट टुमॉरोज लेक्चर. ओके. उद्याचं टायमिंग हेच राहील. त्यामुळे म्हणण्यासारखं थोडंसं अर्धा तास मागं पुढं होईल.